ஸோ ஏழாவது சாப்டர் பூர்ணத்தின் ஞானம், நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட். ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பதம் 1 பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச श्रीभगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तः मनः पार्थ मय्यासक्तौ मनः पार्थ मय्यासक्ता मनः पार्थ मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यदा ज्ञास्यति तच्छृणु श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् मय्यासक्तः मनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. Very good. Hare Krishna. Thank you. Saraswati Mataji வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படம் 1. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயம் ஆத்மத்மனா பிரார்த்த யோகம் யஜ்ஜன்மத ஆஸ்ரயः அஸ்மயः சமஸ்தரம் மாம் யதா ஞானயஸ்தி தத்சருணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very good. कदाचित् कालिन्दी तथा विपिन सङ्गीतकरावो मुधाभिरिनारी वदन कमलस्वदमधुपां रमा शम्भुब्रह्मामर पति गणेशाच्युतपादो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भावातु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भावातु मे भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिचं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चरकटाक्षं विदधाति सदा श्रीमद्वृन्दावन
वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे महाबोधिस्थिरे कन करुचिरे नीलशिखारे वसन् प्रसादान्त सह बलभद्रेण बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरतो जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे कृपा पारवार सजल जलदश्रेणिरुचिरो रमावाणि राम स्फुरत् अमलपङ्केरुहमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गणशिखगीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे रथारूढो गच्छन् पति मिलितभूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकलजगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे परब्रह्मपीठकुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो नाथ शिरसि रसानन्दो राधा सर सवापुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे हरत्वं संसारामृत तरं न सारं सुरपते हरत्वं पापानामृत तिमापाराम्याधवपते अहो दीनेनाते निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पतगामी भावातु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं
यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरि ओम तत्सत. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் கிளாஸுக்கு போகலாம். நம்மளுக்கு இன்னைக்கு விவிதா மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம 7வது அத்தியாயம்க்கு போறோம். ஸோ 7வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பூரணத்தின் ஞானம், நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல இருந்து இப்போ 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அத்தியாயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா கர்மயோகம். இப்ப 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் வந்து ஞான யோகம் வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். நம்ம பக்தி யோகத்துல இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 1 to 6ல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா சாங்கிய யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம், தியான யோகம், அது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ சாங்கிய யோகம்னா ஆத்மானா என்ன, பாடினா என்ன, நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்மளுடைய கடமையை செய்யறது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்தோம். இப்ப தியான யோகம் பார்த்தோம். ஸோ எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பக்தி யோகம் வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ ஏன் வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காரு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ம யோகம், லாஸ்ட்ல வந்து ஞான யோகம், பக்தி யோகம் வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜிக்காக நம்ம இப்ப எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போறோம் செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு 4 துணிமணி நம்ம எடுத்து வச்சிருப்போம். நம்மளுக்கு முக்கியமான பொருள் எல்லாம் எதுல வைப்போம்? அந்த துணிகளுக்கு நடுவுல வைப்போம் இல்லையா? ஒரு 2 துணிக்கு அடியில நடுவுல வைப்போம் இல்லையா? மேலால வைக்க மாட்டோம், பின்னாடி வைக்க மாட்டோம். ஸோ யாருக்கும் கிடைக்காத மாதிரி சேஃபா வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு உள்ள வைப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்தை சேஃபா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது ஒரு விலை அற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப வந்து விலை உயர்ந்த ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காரு பகவான். இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா வந்து போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா வந்து மய்யாசக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன் மத் ஆஸ்ரய அசம்சயம் சமக்ரமாம் யதா ஞாஸ்யசி தக்ஷுணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுலே மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? இந்த அன்மியூட் பண்றேன் மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினாள், பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, பார்த்தா தச்ருணு அப்படிங்கிறாரு. பார்த்தானா அர்ஜுனனை சொல்றாங்க, பிரித்தாவின் மகனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனை சொல்றாங்க. தச்ருணு அப்படின்னா கேளு, என்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. எதை பத்தி அப்படின்னு சொன்னா, ஞாஸ்யசி சமக்ரம், என்னை பத்தி முழுசா நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அசம்சயம், எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம என்னை பத்தி நீ வந்து முழுசா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி அப்படின்னா, மயாசக்த மனாகனா நம்மளுடைய மைண்டை வந்து என்கிட்ட அட்டாச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆசக்த அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட். ஸோ மைண்டை வந்து என்கிட்ட அட்டாச் பண்ணு, அதாவது என் மேல பற்றுதல், அந்த மனம் வந்து என் மேல பற்றுதல் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் மத் ஆஸ்ரய,
அதாவது என்கிட்ட அடைக்கலம் புகுந்து நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ எப்ப வந்து நம்ம ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து பகவான் மேல வச்சிருக்கோமோ, இப்படி வந்து நம்ம யோகம் யுஞ்சன், அதாவது இப்படி வந்து நம்ம யோகம் பக்தி யோகத்தை வந்து இப்படி பயிற்சி செஞ்சோம்னா, யுஞ்சன் அப்படின்னா பயிற்சி. ஸோ அப்படி வந்து நம்ம பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம பகவானை வந்து முழுசா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ ஞாபகம் இருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு? லாஸ்ட் சாப்டருடையது, 6வது சாப்டருடைய 47வது ஸ்லோகா யாரு சொன்னாங்க? அர்ஜுனர் பேசினாரா இல்ல பகவான் பேசினாரா அப்படின்ட்டு? பகவான் தான் அர்ஜுனன் சந்தோஷத்தை பகவான் கேட்கறாரு. பகவான் தான் பேசுறாரு சொல்றாரு. ஹரிசங்கர் பிரபு சொன்னது கரெக்ட். பகவான் தான் வந்து பேசுறாரு இல்லையா? கடைசியில வந்து யாரு டாப் மோஸ்ட் யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இங்கேயும் வந்து பகவான் தான் கண்டினியூ பண்றாரு. இங்க வந்து அர்ஜுனர் ஜென்ரலா எப்படி போகும் ஒரு ஒரு சாப்டரும் அப்படின்னா, அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்பாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து பேசுவாரு இல்லையா? சோ ஆனா இது வந்து பகவான் அப்படியே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. சோ என்ன அப்படின்னா, போன சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகால என்ன பார்த்தோம்? அதாவது அந்த டாப் மோஸ்ட் யோகி யாரு அப்படின்ட்டு, யோகினாம் அப்படி சர்வேஷாம் மத்கதே நாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமயயுக்த தமோமதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது ஸ்ரத்தாவான் யார் ஒருத்தங்க முழு நம்பிக்கையோட எப்பவுமே என்ன நினைச்சுக்கிட்டு என்னில் நிலைத்து இருக்காங்களோ, அவங்க என்னில் நிலைத்து எனக்கு அந்த அன்போட பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ, அவங்க வந்து டாப் மோஸ்ட் யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? சோ ஃபுல் ஃபெய்த் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. பட் ஆனா அதை எப்படி வைக்கிறது இல்லையா? நம்ம நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட எப்ப வந்து நமக்கு அந்த ஃபெய்த் வந்து வளரும்? அவரை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் நமக்கு அவரை பத்தின அவர்கிட்ட ஒரு ஃபெய்த் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம், நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஏதோ ரொம்ப நாளா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4 பேர் சொல்லி இவங்க நல்ல டாக்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம போவோம். பட் இருந்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுல் நம்பிக்கை நமக்கு வந்திருக்காது இல்லையா? போவோம், சரி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் போவோம். எப்ப அந்த டாக்டர் வந்து பேசி இந்த மாதிரி கேசஸ நானும் பார்த்திருக்கேன், இப்படி எல்லாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும்போது, அவரை பத்தி அவர் சொல்லும் போது, செய்யும் போது நமக்கு அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை வளரும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம அவரை சொல்றத எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்போம், செய்வோம். அதே மாதிரி இந்த பகவான் வந்து அவரை பத்தி அவர் வெளிப்படுத்திக்கிறப்போ நமக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை வளரும். சோ அதனாலதான் வந்து இங்க பகவான் அவரை பத்தி வந்து ஃபுல்லா வந்து வெளிப்படுத்திக்கிறாரு. இன்னொன்னும் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆர்வத்தோட அது அர்ஜுனா கேள்வி கேட்கறதுக்கு கூட வந்து அவரால் வெயிட் பண்ண முடியலையாம். அவர் வந்து அப்படியே வந்து அந்த ஃபுல்லா அவரை பத்தி சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வத்துல வந்து சொல்றாரு. ஏன் அந்த ஆர்வம் அப்படின்னா, அது சொல்றதுனால நமக்கு என்ன நடக்கும்? நமக்கு நம்பிக்கை வளரும், நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வோம், நம்ம மறுபடியும் பகவான் கிட்ட போவோம். சோ பகவான் விரும்புறது அதுதான் இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகணுங்கிறது தான் விரும்புறாரு இல்லையா? சோ அதனால அவர் வந்து அவ்வளோ ஆர்வமா நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்துட மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல அர்ஜுனா கேட்க வேண்டிய கேள்விக்கு கூட அவர் வெயிட் பண்ணல. அவர் வந்து அடுத்தடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ பகவானை பத்தின அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் போது என்னென்ன நமக்கு நடக்குது? நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வளருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவரை பத்தியே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியும், நினைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த பக்தி தொண்டு வந்து நம்மளால செய்ய முடியும். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த 47வது ஸ்லோகம் 6வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் வந்து பண்றவங்க தான் டாப் மோஸ்ட் யோகின்னு பகவான் சொன்னாரு. சோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை? அவரை பத்தின ஒரு நாலேஜ் வந்து நமக்கு தேவை. சோ அததான் வந்து இந்த பூரணத்தின் அறிவு ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இனி அடுத்தது அந்த பக்தி யோகம் அந்த டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து அவரை பத்தின விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம கேட்க போறோம். சோ இன்னொன்னு என்ன நமக்கு தெரியும் கிடைக்கும் அப்படின்னா, அவரை பத்தின நாலேஜ் கிடைச்சது அப்படின்னா, அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், மீதி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் இல்லையா? ஏன்னா எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் அடக்கம், அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வருது. இந்த ஆத்மா ஆகட்டும், இந்த பிரகிருதி ஆகட்டும், இந்த ஜட இயற்கை ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்த விஷயங்கள். சோ அவரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அது வந்து சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஞானிஸ், அதுக்கப்புறம் யோகிஸ் அவங்க எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி இல்ல பரமாத்மா அதோட நிறுத்திடுவாங்க. சோ அது வந்து ஒரு பூரணம் கிடையாது. நம்ம எப்ப பகவான முழுசா அவருடைய அந்த ரூபத்தோட அவர் இருக்காரு அப்படிங்கறத எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அப்படிங்கறது இங்க வந்து சொல்றாங்க.
அதுக்கப்புறம் யோகம் யுஞ்சன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது யோகத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்றதுக்கு ஆன அந்த வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த 9 வித பக்தி, நவவித பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த 2-3 கிளாஸ் முன்னாடி கூட தருணிதா மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஸோ இதுதான் இந்த 9 வித ஸ்டெப்ஸ். இந்த 9 டிவோஷனல் சர்வீசஸ் மூலமா வந்து நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து பயிற்சி செய்யலாம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணா கூட வந்து அதுவே வந்து நமக்கு போதுமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல எதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றாங்க அப்படின்னா, தச்ருணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாரு. ஸோ அந்த கேட்கறது வந்து எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாத் வந்து நமக்கு பர்போர்ட்ல வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஸோ பாகவதம் ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. முதல் காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 17 21 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்து அந்த கேட்கறத பத்தின அந்த கிரேட்னஸ், அந்த மகத்துவத்தை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ், மகத்துவத்தை வந்து சூத்த கோஸ்வாமி வந்து நமக்கு சொல்றாரு. ृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्त स्तोहि अभद्राणि विदुनोति सुहृத் சதாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்குது அந்த ஸ்லோகம். 1.2.17 அந்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்குது. இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்கறதே வந்து ஒரு புண்ணிய செயல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பகவான் வந்து நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருந்து அவர் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காரு. சோ அவர் வந்து நம்ம இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க அவர் எப்படி நம்ம கிட்ட எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாருன்னா, நம்மளுடைய ஒரு உற்ற நண்பரா வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாரு. சுஹ்ருத் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சுஹ்ருத்னா ஒரு உற்ற நண்பரா அவர் வந்து, அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டா வந்து அவர் இருப்பாரு. இருந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பௌதீக இச்சைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அழிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, நஷ்ட பிராயேஷு பத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா. அதாவது நம்ம ரெகுலரா இப்ப பகவத்கீதா, பாகவதம் கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம டெய்லி வந்து கிருஷ்ண கதையை வந்து கேட்கிறோம், செய்யறோம். சோ இப்படி செய்ய இதோட சேர்த்து நம்ம ஒரு தூய டிவோட்டிக்கு, ஒரு பியோர் டிவோட்டிக்கு நம்ம சர்வீஸ் செய்ய நம்மளுடைய மொத்த பௌதீக துன்பங்களும் வந்து அழிஞ்சு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பௌதீக துன்பங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் நம்ம வந்து அந்த பக்தி தொண்டுல நிலை பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நம்ம பக்தி தொண்டுல நிலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த தம்மு குணம், ரஜோ குணம் அதெல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். நம்ம வந்து ஒரு சத்வகுண நிலைக்கு வந்து நம்ம உயரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த காமம், பேராசை அந்த மாதிரியான அந்த கெட்ட அந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அந்த சத்வகுணத்துக்கு வந்து மறுபடியும் நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு நம்ம அப்படி கண்டினியூஸா இருக்கும்போது நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கும் வந்து உயரலாம். சோ சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே இருந்தா கூட அது வந்து முக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த ஒரு நிலையில வந்து நமக்கு வந்து பகவானை பத்தின அந்த முழு அறிவும் வந்து நமக்கு தெளிவா கிடைக்கும். சோ அப்ப வந்து நம்மளால பகவானை வந்து கிளியரா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நம்ம இப்படி கேட்கறது மூலமாவே, இப்படி இந்த பாகவதம், பகவத்கீதா இதையெல்லாம் வந்து கேட்கறது மூலமாவே இந்த பௌதீக பந்தங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த பௌதீக பந்தம்ங்கிற அந்த முடிச்ச வந்து நம்மளால கட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்லோகாவுடைய மெயின் திங், இது எசன்ஸ். ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனா நீ கேளு, எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம என்னை பத்தி உன்னால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும். எப்ப அப்படி புரிஞ்சுக்குவ அப்படின்னா, என் மேல வந்து நீ அட்டாச்மெண்ட் வச்சு என்னை பத்தி அந்த உணர்வுலயே நீ எப்பவுமே இருந்து இந்த பக்தி யோகத்தை நீ செஞ்ச அப்படின்னா நீ எந்த சந்தேகமும் இல்லாம என்னை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இங்க சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சாப்டரை. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பகவானை பத்தின அந்த நாலேஜுடைய அந்த குளோரிஸ், அதை பத்தின ஒரு மகத்துவத்தை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த எனர்ஜிஸ், உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி, அதுக்கப்புறம் அவர் தான் சுப்ரீம், தண்ணியில எப்படி இருக்கேன், சூரியன்ல சந்திரன்ல எப்படி இருக்கேன், இந்த ஏர்த்ல எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நிறைய இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. சோ அதையெல்லாம் வந்து அவர் எப்படி ஒரு இதுலயும் வந்து இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த முக்குணங்களை வந்து விட்டு எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் 4 விதமான மக்கள் யாரு சரணடைவாங்க, 4 விதமான மக்கள் யாரு சரணடைய மாட்டாங்க என்கிட்ட அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தேவதை வழிபாடுகள் பத்தி கொஞ்சம் இதுல சொல்லியிருக்காரு.
அதுக்கப்புறம் அவர் தான் வந்து முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து என்கிட்ட வந்து அடைக்கலம் வருவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. ஸோ கடைசியா முடிக்கும் போது யார் ஒருத்தங்க வந்து நான் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த இந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்காங்க. இந்த எல்லா யக்ஞைகளுக்கும் நான் தான் அதிபதி. இப்படி எல்லாம் யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இறக்கும் தருவாயில என்னை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க. அவங்களுக்கு என்னை பத்தின அறிவு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்லி அந்த சாப்டர் வந்து முடிக்கிறாரு. ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்லோகமா வந்து அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாகவதம் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஸ்லோக்கா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து கடைசியில வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அத்தியாயம் 41 10வது காண்டத்துல 41வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸோ இப்பதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பக்தி யோகம்ல இந்த ஸ்டோரியிலையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பக்தன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், ஒரு அபக்தன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கதையில வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்டர் பார்த்தோம்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? 40வது சாப்டர் அக்ரூரோட பிரார்த்தனை பார்த்தது. அவர் எவ்வளவு அழகா பிரார்த்தனை பண்ணாரு. ஸோ அவர் வந்து அங்க தேவதையை வழிபட்டாலும் ஸோ அவர் வந்து அங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அததான் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்ப இன்னைக்கு வந்து என்ன சாப்டர் அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மதுராவில் பிரவேசித்தல். அதுதான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மதுராக்கு என்டர் ஆகுறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டோரி. ஸோ என்ன அப்படின்னா அக்ரூரர் வந்து அங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? ஸோ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வந்து விஷ்ணு வந்து அங்க மறைஞ்சு போயிடுறாரு. ஸோ இதை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாடகம் பார்த்துட்டு இருப்போம், திடீர்னு அந்த சீன் முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சீன் அந்த இது வந்து முடிஞ்சு போயிருதான், அப்படியே முடிஞ்சு போயிருது. ஸோ அக்ரூரர் வந்து அங்க ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படியே அவரை பார்த்தது, மகாவிஷ்ணுவை பார்த்தது வந்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அவர் வந்து அவருடைய அந்த சந்தியா கால பூஜை எல்லாம் வந்து அப்படியே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க தேர்ல வந்து யார் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, ரதத்துல கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ அவர்கிட்ட வந்து வராங்க. அக்ரூரர் வந்து வராரு. வரும்போது கிருஷ்ணர் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அவர் வந்து கேக்குறாரு, என்ன ஏதோ ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஏதாவது பாத்தீங்களா, இந்த பூமியில பாத்தீங்களா, இல்ல இந்த நிலத்துல இந்த நிலத்துல பாத்தீங்களா, இந்த ஆகாசத்துல பாத்தீங்களா, இல்ல தண்ணியில பாத்தீங்களா, என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அவர் வந்து கேக்குறாரு. சோ அப்ப வந்து அக்ரூரர் சொல்றாரு, பகவானே நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க இங்க, உங்களை விட ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் என்ன இருக்க முடியும், ஒரு அற்புதமான விஷயம் வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சொல்றாரு அக்ரூரர். சோ உங்களை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை விட உயர்ந்த ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது, உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதை விட உயர்ந்த ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. சோ இப்பதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகா பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை விட உயர்ந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அததான் வந்து அக்ரூரரும் அங்க சொல்றாரு. சோ உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாக்குறதுக்கு எதுவுமே கிடையாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து பகவானை வந்து பிரைஸ் பண்ணி அங்க அக்ரூரர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க. கிளம்பி மதுராக்கு வந்து போகிறாங்க. ஸோ அவங்க மதுராக்கு போற வழியில பாக்குறவங்க எல்லாரும் வந்து அப்படியே கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ஏன்னா அப்பதான் கேட்டிருக்காங்க, அவங்க லீலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்டிருக்காங்க. பட் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் நேர்ல பார்த்தது இல்ல. ஸோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அவரை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, வழி ஃபுல்லா அவர் போறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதே டைம்ல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்க வந்து உபநந்தர், நந்த மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் கோபாஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு குறுக்கு பாதையில காட்டு வழியில அந்த ரிவர் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி செஞ்சு அவங்க வந்து மதுரா கிட்ட ரீச் ஆயிடுறாங்க. மதுராவோட என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட அவங்க போயிடுறாங்க. ஸோ இவங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்களும் வந்து ரதத்துல போயிட்டு ஒரு ஈவினிங் ஆகிற அந்த டைம்ல வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அக்ரூரர் வந்து கூப்பிட்டு போய் அங்க மதுராக்கு வந்து ரீச் ஆயிடுறாங்க.
ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்க எங்க நந்த மகாராஜ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து இறங்கி இந்த மாதிரி நான் இவங்களோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரூரர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நான் இவங்களோட சேர்ந்து வரேன், நீங்க வந்து போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு. ஸோ ஆனா வந்து அக்ரூரருக்கு வந்து போகிறதுக்கு மனசே இல்லை இவரை விட்டுட்டு. ஸோ அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து ஒரு டிவோட்டி, நான் ஒரு சாதாரண டிவோட்டி, நீங்க வந்து என்னோட வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட இடமெல்லாம் புனிதமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஹம்பிளா ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு. ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய பாதம் பட்டாலே வந்து அந்த இடம் புனிதமாயிரும். எப்படி வந்து பலி மகாராஜுக்கு வந்து பலி மகாராஜ் வந்து உங்களுக்கு பாதத்தை கழுவுனதுனாலேயே வந்து அவர் வந்து அவ்வளோ பவர் அவருக்கு கிடைச்சது, அவ்வளோ புகழ் எல்லாமே அவருக்கு கிடைச்சது. ஒரு அசுர குலத்துல இருந்தாலுமே அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கதி வந்து கிடைச்சது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பாதம், உங்க பாதம் வந்து என்னுடைய வீட்டுல வந்து படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்றாரு. அதே மாதிரி கங்கை நதி வந்து உங்களுடைய பாதத்தை கழுவுனதுனாலேயே வந்து அது அவ்வளோ புகழ் பெற்று புனிதமான ஒரு நதியா இருக்கு. ஸோ கங்கை நதி எங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த 3 உலகங்களுமே வந்து தூய்மை அடையுது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர் வந்து சொல்லி பகவானை வந்து இன்வைட் பண்றாரு அவருடைய வீட்டுக்கு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க போங்க, நான் வந்து இந்த யதுகுலத்துக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொடுக்குற இந்த அரக்கர்களை எல்லாம் வந்து அழிச்சிட்டு நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வரேன். நானு பலராமர் என்னுடைய இந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து நான் உங்க வீட்டுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து அவரை வந்து சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைக்கிறாரு. இருந்தாலும் வந்து அக்ரூரருக்கு ரொம்ப ஒரு மன சங்கடத்தோட அங்கிருந்து வந்து கிளம்புறாரு. போயிட்டு அவர் வந்து கம்சன் கிட்ட போய் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டேன், நம்ம பிளான் படி எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்சனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து போறாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்து இவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து மதுராவை வந்து சுத்தி பாக்குறதுக்காக போறாங்க. மதுரா வந்து இங்க ரொம்ப நல்லா ரொம்ப டீட்டெயில்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. மதுரா வந்து எவ்வளவு அழகா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மதுராவோட என்ட்ரன்ஸ் அந்த ஆர்ச் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஆர்ச் அது எல்லாமே வந்து அப்படியே கிறிஸ்டல்ஸால மார்பிளால எல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்களாம். அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த கேட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கோல்டுலயே வந்து எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற அந்த கிரானரிஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோர் ஹவுசஸ் என்ன சொல்றது, அந்த தானியங்கள் எல்லாம் சேமிச்சு வைப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த கிடங்குகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா பிராஸ்ல காப்பர்ல அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த இன்டர்செக்ஷன் ரோடு எல்லாம் ஜாயின் ஆகிற இடங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லா வந்து கோல்டுலயே டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல கோல்டு. வீடுகள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோர்ல எல்லாமே வந்து ரத்னங்களால வந்து செஞ்சிருக்காங்களா, அங்கங்க ரத்னங்கள் பதிச்சிருக்காங்க. வீடுகள்ல முன்னாடி டோர்ஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப விலை உயர்ந்த கற்கள், வைரம் வைடூரியம் அந்த மாதிரி மாணிக்கம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லா ஜுவல்ஸ் ஜெம்ஸ்னால ஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களாம். எல்லா வீடுகள்லயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா மரங்கள் நிறைய மரங்கள் இருக்குதாம். மரங்கள்ல ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், பூக்கள் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா பூத்து ரொம்ப அழகா இருக்குதாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா அந்த பால்கனிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த பால்கனிஸ் விண்டோஸ்ல எல்லாம் அந்த ஜன்னல்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புறாக்கள் அப்புறம் மயில்கள் எல்லாமே வந்து அங்க நின்று கத்திக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு அப்படி அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா அந்த நகரமே வந்து காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அப்புறம் எல்லார் வீட்லயும் வந்து முன்னாடி என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டோருக்கு 2 பக்கமும் வந்து கொஞ்சம் அரிசியை கொட்டி அந்த அரிசி மேல வந்து ஒரு அபூர்ண கும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அரிசியை கொட்டி அதுக்கு மேல வந்து பானையில ஃபுல்லா தண்ணி. அந்த தண்ணி வந்து தண்ணிக்கு மேல வந்து மாவிலை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இதுல அந்த பானையை வந்து அந்த பட்டு துணியால அலங்கரிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல தயிர் சந்தனம் எல்லாம் வந்து அந்த பானையில தடவி செஞ்சு அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு மங்களகரமான பொருள். ஸோ நம்ம ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ்க்காக வந்து இது எல்லாமே வந்து அங்க அலங்கரிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அங்க எல்லா வீடுகளுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருந்ததாம். எல்லாமே வந்து ஒரே இன்ஜினியர் கட்டியிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பிளான்டா நீட்டா அரேஞ்ச் ஆகி அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா அங்கங்க கார்டன்ஸோட செஞ்சு அந்த மாதிரி மதுரா வந்து அவ்வளோ அழகா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண பலராம் வந்து இப்போ இந்த மதுரா அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்க இருக்கிற அந்த பெண்கள், மதுரா பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த செய்தி கிடைக்குது, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்தி கிடைக்குது. கிடைக்கும் போது அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க எல்லாம் பாக்குறதுக்காக ரொம்ப ஆவலோட இருக்காங்க. ஏன்னா அதான் சொன்னேனே, இப்போ அவங்க எல்லாருமே வந்து கேட்டிருக்காங்க, இவங்களுடைய லீலைகள் எல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க. பட் இப்பதான் வந்து பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆசை பாக்குறதுக்கு. ஸோ எல்லாம் வந்து அப்படியே ஓடுறாங்க. அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலைகள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் பாதியில விட்டுட்டு, கொஞ்சம் பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, அப்படியே விட்டுறாங்க. கொஞ்சம் பேர் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, அதையும் நிறுத்திட்டு, கொஞ்சம் பேர் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க, அதையும் வந்து பாதியில ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, தப்பு தப்பா ட்ரெஸ்ஸை வந்து முன்னாடி போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸை பின்னாடி போட்டு, கொஞ்சம் பேர் வந்து கண் மைய வந்து ஒரு கண்ணுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு இன்னொரு கண்ணுல போடுறது கூட மறந்துடுறாங்க. அதே மாதிரி கொலுசு போட்டுட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு கால்ல மட்டும் கொலுசை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அவங்க இதை அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி போய் வந்து அந்த பால்கனில நின்று கிருஷ்ண பலராம் வந்து பாக்குறதுக்காக போய் பாக்குறாங்க. கொஞ்சம் பேர் வந்து அங்க மேல இருந்து பூக்களை வந்து கிருஷ்ண பலராமுக்கு வந்து தூவுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே வந்து பாக்குறாங்க. ஸோ பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அவங்கள அவரை பாக்குறதுல. ஸோ அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க, பிருந்தாவன கோபிகள் எல்லாம் வந்து எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவங்களா இருக்கணும், எவ்வளவு தவம் பண்ணியிருந்திருந்தா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோடவே இருந்திருப்பாங்க. நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணி அவங்களோட இருந்திருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஏக்கத்தை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. அவங்க கிருஷ்ண பலராம வந்து அப்படியே அவங்க மனசுல வந்து கட்டி தழுவிக்கிறாங்க, மனசால கட்டி தழுவிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வந்து அந்த சீன் வந்து போகுது. ஸோ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க நடந்து போறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு யானை, அலங்கரிக்கப்பட்ட யானை வந்து ஒரு போனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அழகா வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க போகும்போது ஒரு நதிக்கரையில வந்து ஒரு வாட்சர்மேன், துணி துவைக்கிறவர், வண்ணானை வந்து பாக்குறாரு. அந்த வண்ணான் யாரு அப்படின்னு சொன்னா கம்சனுடைய வேலைக்காரன். அவன் வண்ணான் மட்டும் கிடையாது, துணிகளுக்கு சாயம் போடுறவரு, அந்த மாதிரி ஒரு வேலைகளை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு, கம்சனுக்காக பண்றவரு. சோ அந்த வண்ணான் கிட்ட போய் இவர் கேக்குறாரு, கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு, எனக்கும் கொஞ்சம் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு சூட் ஆகுற ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. ஆனா அந்த வண்ணானுக்கு வந்து பயங்கர கோபம் வந்துருது. நீ எப்படி வந்து ஒரு சின்ன பையன், அதுவும் அந்த மலையில காட்டுல வாழ்ற ஒரு பையன், ஒரு ராஜாவுடைய ட்ரெஸ்ஸ வந்து நீ கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவரு இன்சல்ட் பண்றாரு. என்ன தைரியம் இருந்தா நீ கேட்ப, இது மட்டும் கம்சனுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கம்சன் வந்து உன்னை கொன்றுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு பயங்கர கோவம் வந்து அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவருடைய அந்த ஜஸ்ட் அந்த டிப்ஸ்ல, இந்த கை இது இருக்கு இல்லையா, விரலுடைய டிப்ஸ்ல வச்சு இப்படி கட் பண்றாரு. கட் பண்ணதுலயே அவனுடைய கழுத்து அறுபட்டு அவன் வந்து இறந்துடுறாரு. அந்த வாஷர்மேன், அந்த வண்ணான் இறந்துடுறான். சோ இதுல என்ன அப்படின்னா, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பகவானுடைய எது வேணாலும் எந்த வேலையை வேணாலும் செய்யும். கைதான் சாப்பிடணும், வாய்தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இல்ல. அவர் கண்ணால பார்த்தாலே வந்து அவர் சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அவர் கையால இப்படி கட் பண்ணதே வந்து ஒரு ஒரு கத்தி அளவுக்கு அவ்வளவு கூரா இருந்திருக்கு. சோ அதனால அவர்தான் பூரணம் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, அது ஸோ அவர் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு. பக்கத்துல அவனுக்கு அசிஸ்டண்டா இருந்த மீதி அந்த துணி துவைக்கிறவங்க எல்லாம் பயந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடிடுறாங்க. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு தேவையான ட்ரெஸ், பலராமருக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, அவங்களுடைய அந்த கோபாஸ்க்கு எல்லாம் தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டு, அவங்க அதையெல்லாம் மாத்திக்கிட்டு அவங்க வந்து அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அங்க வந்து இன்னொரு டெய்லர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் வந்து ரொம்ப அழகழகா வந்து ஜுவல்ஸ், எதுலன்னா துணியால செஞ்ச ஜுவல்ஸ வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இதெல்லாம், அந்த கம்மல், அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து அந்த மாலைகள் அதெல்லாமே வந்து அவ்வளோ உண்மையான ஜுவல்ஸ் போட்டா எப்படி பளிச்சுன்னு எப்படி வந்து அழகா இருக்குமோ, அதே மாதிரி அந்த துணியால பண்ண ஜுவல்ஸும் வந்து அவ்வளோ அழகா இருந்ததா. கிருஷ்ணருக்கும் பலராமரும் அது போட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவ்வளோ அழகா இருந்தாங்களாம். ஸோ இதனால சந்தோஷம் அடைஞ்சு பகவான் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த டெய்லருக்கு வந்து அவருக்கு வேண்டிய எல்லா வரங்களையும் வந்து கொடுக்குறாரு. நீ ரொம்ப நல்லா இருப்ப, இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து ரொம்ப சௌக்கியமா உனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவருக்கு வாழ்த்திட்டு செஞ்சுட்டு, இந்த ஜென்மத்தை நீ முடிச்சுட்டு வரும்போது உனக்கு வந்து சாரூபிய முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சாரூபிய முக்தி அப்படின்னா வைகுண்ட லோகத்துல அவர் வந்து விஷ்ணு மாதிரியே வந்து அவருடைய ரூபம் மாதிரியே 4 கை ரூபத்துல அவர் வந்து இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முக்தியை வந்து அந்த டெய்லருக்கு வந்து கொடுக்குறாரு.
ஆக்சுவலா அந்த வாஷர்மேன் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வண்ணான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வண்ணான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது வந்து கர்க்க சமித்தால வந்து இருக்கு. சோ அந்த வண்ணான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இதுக்கு முன்னாடி திரேதா யுகத்துல ராமாயணத்துல ஒரு வண்ணான் வருவான் இல்லையா. சோ எல்லாருக்குமே அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த வண்ணான்னாலதான் வந்து சீதாம்மா வந்து திரும்பவும் வந்து ராமரோட இல்லாம மறுபடியும் வால்மீகியோட ஆசிரமத்துக்கு போறாரு இல்லையா. சோ அந்த வண்ணான் தான் இந்த வண்ணான். சோ அவன் வந்து அவனுடைய அந்த பாவ கர்மங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து கழிக்கிறான். சோ பகவானோட கையால அவன் வந்து இறந்ததுனால அவனும் வந்து எப்படியும் முக்தி தான் அடைய போறான். சோ அதுதான் அவனுடைய அந்த ஐ மீன் அந்த பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி இதுதான் அவனுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீன் எல்லாம் முடிஞ்சு மறுபடியும் வந்து கிருஷ்ண பலராம் வந்து நடந்து போறாங்க. ஸோ அங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சுதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூ கட்டுறவர், மாலை கட்டுறவர், மாலை கட்டி விற்கிறவர். ஸோ அந்த படம் தான் வந்து பின்னாடி ஸ்கிரீன்ல வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ சுதாமாவுடைய வீட்டுக்கு வந்து அவர் போறாரு. சுதாமா வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பக்தன். இது வந்து நம்ம அந்த அவள் கொண்டு வந்த சுதாமா கிடையாது, இவர் வேற. ஸோ இவர் வந்து பூ கட்டி விற்கிறவர். சோ அவரு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரு டெய்லியுமே வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு வந்து அந்த பிருந்தாவனுடைய என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து பூக்கள் எல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து மாலை கட்டி விற்கிறவர். சோ அதனால அவர் வரும்போதெல்லாம் வந்து நிறைய தடவை வந்து கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வந்து அவர் பார்த்திருக்காரு. சோ அதுல வந்து பார்த்து அவர் மேல அட்ராக்ட் ஆகி அவருக்கு வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு, பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து சுதாமா. சோ அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பூ கட்டிட்டு இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர் வீட்டுக்கு வந்து போறாங்க. அவர் வீட்டுக்கு போனதும் வந்து அவர் பார்த்துட்டு உடனே கால்ல விழுந்து வணங்கி செஞ்சு இவர் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான மரியாதை எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாரு. சுதாமா வந்து கொடுக்குறாரு. அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அந்த பூக்கள், சந்தனம், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சு அந்த பூஜைக்கான பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு மரியாதை வந்து செலுத்துறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவரை வந்து ப்ரே பண்றாரு, துதிப்படுறாரு. நீங்க வந்ததுனால இங்க வந்து என்னுடைய இடம் எல்லாமே வந்து புனிதம் அடைஞ்சிருச்சு, நானும் புனிதம் அடைஞ்சிட்டேன். என்னுடைய முன்னோர்கள் எல்லாருமே வந்து உங்களால இந்த உங்க பாதம் பட்டதுனாலயே வந்து முக்தி அடைஞ்சிருவாங்க. இந்த தேவதைகள் எல்லாமே கூட வந்து என்னை பார்த்து என்னை பார்த்து வந்து சந்தோஷம் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சுதாமா வந்து அவரை வந்து ப்ரே பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் நான் எப்பவுமே உங்களுடைய ஒரு உங்க சேவகனா இருக்கணும். நான் உங்களுக்கு என்ன சேவை பண்ணட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பலராம் முகத்தை பாக்குறப்பவே வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு, ஓகே இவங்களுக்கு வந்து அந்த மாலை தான் வேணும் அப்படிங்கிறது. அவருடைய மனசுல இருக்கிற அந்த இன்டென்ஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு அழகான மாலையை வந்து கட்டி ரெடி பண்றாரு. நல்ல ஒரு வாசனை நிறைந்த பூக்களை வச்சு அவர் வந்து அந்த மாலையை வந்து கட்டி கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்க 2 பேரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவருக்கும் வந்து என்ன வரம் வேணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. சோ அப்ப வந்து சுதாமா என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னா, எனக்கு வந்து உங்க மேல இருக்கிற அந்த பக்தி தொண்டு வந்து எப்பவுமே வந்து குறையவே கூடாது, அந்த பக்தி வந்து குறையவே கூடாது, நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. இன்னொன்னு வந்து உங்களுடைய அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து என்னுடைய நண்பர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. அதாவது அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. 3வது வந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் உங்ககிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். சோ அந்த எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் கிட்டையும் வந்து நான் வந்து கருணையோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 விஷயங்களையும் வந்து வரமா வந்து கேட்கிறாரு சுதாமா. சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவருக்கு வரத்தை கொடுத்துட்டு அதோட அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு இன்னும் வந்து உனக்கு நல்லா நீண்ட ஆயுள், பலம், அதுக்கப்புறம் அழகு, அதுக்கப்புறம் புகழ், அப்புறம் அந்த அழியாத செல்வம் எல்லாமே வந்து உனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இங்க சுதாமாக்கு வந்து வாழ்த்திட்டு அவர் வந்து அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. ஸோ இதோட இன்னைக்கு கதை வந்து முடியுது. ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டோரி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதுல இன்னைக்கு கதையில இருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, உம் இந்த வண்ணான் கதையில நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த வண்ணானுக்கு வந்து ஒரு பெருமை இருந்தது அங்க. நான் வந்து அரசருடைய ஒரு பணியாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமை அவனுக்கு. சோ அந்த பெருமையினால பகவான் கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி பேசுறான், அவன் வந்து ஹார்ஷா பேசுறான். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு எப்பவுமே அந்த பெருமை வரக்கூடாது, நம்ம எப்பவுமே பணிவோட இருக்கணும் அப்படிங்கறது அந்த வண்ணானுடைய கதையில இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். சுதாமாவுடைய கதையில வந்து நம்ம எப்படி ஒரு பக்தன் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கத்துக்கலாம். சோ நம்ம வந்து இப்ப பகவான் நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு, உடனே நம்ம என்ன கேட்போம், நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தான் கேட்போம். ஆனா சுதாமா அப்படி கேட்கல.
நான் வந்து எல்லா உயிர்களிடத்தும் வந்து நான் வந்து ஒரு கருணையோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்கிறாரு. ஸோ ஒரு பக்தன்னா அப்படிதான் வந்து இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு மட்டுமே வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் வந்து நல்லா இருக்கணும், அவங்களும் வந்து பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பான் ஒரு பக்தன். ஸோ அது வந்து நம்ம சுதாமா அவர்கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம கத்துக்கலாம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, அந்த கோபியர்கள் அந்த கோபியர்கள் இல்ல, அந்த மதுராவாசிகள் அந்த பெண்கள் எல்லாம் எவ்வளோ ஆர்வத்தோட வந்து பகவானை வந்து பாக்குறதுக்காக ஓடுறாங்க இல்லையா? இவ்வளோ ஆர்வத்தோட போறாங்க. இதே நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணோம்னா என்ன பண்றோம்? ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரே வந்து நம்ம வாயில வந்து நடனம் ஆடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆனா நம்ம அதை என்னைக்குமே வந்து ஃபீல் பண்றது கிடையாது. கிருஷ்ணர் நம்ம கூட தான் இருக்காரு. கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து அந்த பேருக்கும் நாமத்துக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம். பட் ஆனா நம்ம அதை வந்து ஃபீல் பண்றதே கிடையாது. நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கும் அதுல அந்த டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நம்மளும் வந்து அந்த ஒரு ஆர்வத்தோட வந்து அந்த சாண்டிங்கை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாருக்கும் எதுவும் புரியலையா இல்ல டவுட் இல்லையா? யாராலையும் மியூட் பண்ண முடியலையா? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? கிளாஸ் நல்லா புரிஞ்சுது புரியுது புரியுது மாதர். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. புரியுற மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப சொன்னீங்க. மாதர். எல்லா கதையும் தெளிவா இருந்தது. மாதாஜி மியூட் டக்கு டக்குன்னு எடுக்க முடியல. மேட்ல எடுக்க என்ன முடியல மாதாஜி? மாதாஜி. இல்ல, மியூட் சரியா எடுக்க- எடுக்க முடியாதனால டக்குன்னு சொல்ல Okay. முடியல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் நன்றாக இருந்தது மாதாஜி. திருப்பி இன்னொரு தடவை எல்லாம் விளக்கமா சொன்னா நல்லா மனசுல பதிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி ராமாயணத்துல மாதாஜி. இருந்து இவருக்கு கிருஷ்ண புராணத்துக்கு வந்தாச்சு. அங்க இருக்கிறவர் திரும்ப இதே இதுக்கு வந்துடுறாரா? திரேதா ஆமா யுகத்துல மாதாஜி. இருந்து. ஆமா மாதாஜி. அந்த வண்ணான் தான் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு பிறவி எடுத்து இங்க துவாபர யுகத்துல அதே மாதிரி வண்ணனா வந்து இங்க இருக்கிறாரு. கம்சன் கீழே இருக்கிறாரு. ஓ சரி மாதாஜி. மறுபிறவினால அதே இதுக்கு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மததே நீங்க என்னவா இருக்கணும் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? நான் கிருஷ்ண பக்தியா இருக்கணும்னு தான் வர நினைக்கிறேன் பிரபு. எப்பவுமே கிருஷ்ண சூப்பர் பக்தியா மாதாஜி. இருந்தா சரிங்க மாதாஜி. வெரி குட். பிரபு. மாதாஜி உங்க பின்னால இருக்கிற அந்த போட்டோ ரொம்ப அழகா இருக்கு மாதாஜி. அந்த சுதாமா கிருஷ்ண அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரூப்ல போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. இல்ல அழகா இருக்கு அந்த நானும் சொல்ல வந்தேன் மாதாஜி. கிளாஸை கவனிக்கிறது அவரை தான் பாத்துட்டு இருந்தேன். ஆமா ஆமா கிளாஸை கவனிக்க தோணும். அதான் நான் சொல்ல அன்மியூட் பண்ணுங்க சொன்னேன். அவரை தான் அவ்வளவு அழகா நட்டு அந்த எவ்வளவு அழகா பாடத்தை கவனிக்காம எங்க கவனிச்சுட்டு இருக்கா, வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு. பிரபு நாங்க கிருஷ்ணா தான் பிரபு. அவர் இழுத்துட்டாரு. கிருஷ்ணர் நம்மள அவரை இழுத்துட்டாரு. அந்த காதுல போயிட்டு இருக்குனால அவரே என்னைய பார்த்துட்டே கேள்றா அப்படின்னு சொல்ல மாதிரியே இருக்கு. மதுராவாசிகள் நாங்க மயங்கிட்டோம் பிரபு. நாங்க மயங்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொன்ன அந்த வண்ணான் கதை ரொம்பவே நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அதோட கண்டினியூஷன் தான் வந்து இப்ப அவருக்கு வந்து கலியுகத்துல வந்து ஆச்சாரியனோட அருள் கிடைச்சு ராமானுஜர் வந்து பிளஸ் பண்ணிட்டு போவாரு மாதாஜி. அதே வண்ணான் தான். இன்னொன்னு வந்து ரங்கநாதரோட சேவையில ஈடுபட்டிருக்கதும் அதே வண்ணான் தான். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து கிருஷ்ணரோட கையால அவர் வந்து இது பண்ணாரு, மோட்சம் இது பண்ணாருன்றதுனால அவருக்கு அதே கைங்கரியத்தை கலியுகத்துல கொடுத்து அவரை வந்து வைகுண்டம் கூட்டிட்டு போவாரு. ரங்கநாதர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிட்டீங்க. கலியுகத்துல என்ன ஸ்டோரி அது சொல்லியாச்சா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல? வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபு உடையவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வர போய் அவரோட குழந்தைங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கு 11 குழந்தைங்களும் எனக்கு கரெக்டா எண்ணிக்கை தெரியல. ஆனா நிறைய குழந்தைங்க அந்த வண்ணானுக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆழ்வார்களோட பேர் எல்லாம் வச்சிருப்பாரு. பரகாலன், கலியன், நம்மாழ்வார் அப்படின்னு. ராமானுஜர் வந்தோன்னு அப்படி துவைக்கிற இதை விட்டுட்டு அப்படியே அந்த சூடு மண்ணில் அவரோட காலில் விழுந்து, டே வாடா ராமானுஜா, இது நம்மாழ்வாரே, அவனே பரகாலனே, திருமங்கை ஆழ்வார் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா கூப்பிட்டோன்னு அப்படி ராமானுஜர் கண்ணுல இருந்து அப்படி கண்ணீர் கொட்டும்.
நான் இந்த வண்ணானா பிறக்காம விட்டுட்டேனே, எனக்கு குழந்தைங்க இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த இடத்துல. ஆஹ் அப்- அப்- அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு. நான் வண்ணானா கூட பிறந்திருக்கலாமோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அதே வண்ணான் தான் வந்து ஒரு வாட்டி இவங்க முகலாயர்ஸ் எல்லாம் படையெடுத்துட்டு பெருமாளை எடுத்துட்டு போயிடும்போது திரும்பி அந்த பெருமாள் வரும்போது அந்த பெருமாள் தானா அப்படின்னு அவங்களால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த துவைக்கிற துணியை அவன் தான் வண்ணான் தான் துவைப்பான். ஸோ இது நம்மளோட ரங்கநாதனோட தானா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லு அப்படின்னு ஏன்னா அந்த வாசனை அவனுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால வந்துட்டு அவன் தான் கண்டுபிடிச்சு இப்போ இருக்க ரங்கநாதரை வந்து இவர் தான் இங்க இருந்தவர் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லுவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரி போல் மாதாஜி. என்ன ஒரு பாவா, என்ன ஒரு பக்தி. ஹரே அமேசிங் அமேசிங். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரி போல். வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி, அது ராமாயணத்துல வர வண்ணான் அது பெரிய கதையா? அது இப்ப சொல்ல முடியுமா? அது எனக்கு தெரியாதா, அதனால கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு சொல்றீங்களா பிரபு? ஹரிகிருஷ்ணன் பிரபு. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்காக கிளம்பிட்டு இருக்கேன். அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஆர்த்தி பண்ணணும், பண்ணிட்டு போகணும். நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் சொல்லணும்னா நான் சொல்றேன். ஓகே பிரபு, நான் சொல்றேன். பட் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அந்த சீதாமா வந்து திரும்பி வராங்க இல்லையா? ஸோ ராவணன் கிட்ட இருந்து மீட்டு கூப்பிட்டு வராரு ராமர். ஸோ ராமர் கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ராமர் ஒரு தடவை வந்து ஜஸ்ட் எல்லாம் அந்த எல்லாரையும் வந்து பாக்குறதுக்காக வந்து போறாரு செய்யறாரு. ஸோ அப்ப வந்து அந்த வண்ணான் வந்து அவனுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ஆக்சுவலா அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து ஏதோ லேட்டா சம்திங் அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்ப வந்து அந்த ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து அவர் சொல்றாரு, நீ என்ன ராமன்னு நினைச்சியா? நீ வந்து இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு இன்னொருத்தரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து நான் உன்னை கூப்பிட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேக்குறாரு. ஸோ அப்போ அது ஆக்சுவலா வந்து அது ஒரு தடவை மட்டும் இல்லாம அவர் நிறைய தடவை அதை ரிப்பீட் பண்ணுவார். அவங்க அம்மா அந்த வண்ணானுடைய அம்மாவும் வந்து சொல்லுவாங்க, அவதான் வந்துட்டா இல்ல, அவளை எடுத்து சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும்போது கூட அவங்க அம்மா கிட்டயும் வந்து திரும்பி அந்த வேர்ட்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவாரு. ஸோ இதை வந்து ராமர் வந்து அவருடைய காதுகளாலேயே வந்து கேட்கிறாரு. ஸோ கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சீதாதேவியை வந்து அவர் வந்து என்ன செய்வாருன்னா, லக்ஷ்மணனை வந்து விட்டு நீ எடுத்துட்டு போயிட்டு வால்மீகியோட ஆசிரமத்துல வந்து நீ விட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணனை வந்து கூப்பிட்டு போய் விட சொல்வாரு. ஸோ இந்த ஒரு ரீசன் தான் மாதாஜி. ஸோ அவர் வந்து சீதாதேவி வந்து பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான் இல்லையா? அவருடைய ராதாராணியோட ஒரு விரிவங்கம் தான் அவங்களும் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி தப்பா பேசினதுனால அந்த பாவ கர்மத்தினால அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து பிறக்கிறாரு இந்த துவாபர யுகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. நத்துலை மாதாஜி ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா? அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இதுல பரதன்னா சொல்லுவாங்க. பரதன்னா போய் ராமர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க, அவர் தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்டோரியில கேட்டேன் மாதாஜி. அது உண்மை? தெரியல மாதாஜி, நான் ராமர் கேட்ட மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு அவர் தான் வந்து நைட்டு வேஷம் போட்டு போய் அவர் பேசுறதை கேட்டு ராமர்கிட்ட சொல்லி ரொம்ப ராமர் வந்து கேட்பாரு, என்ன நீ ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் அப்பதான் இந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி நான் ஸ்டோரி கேட்டேன் மாதாஜி. அதுல மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இது? இல்ல மாதாஜி, அடி எனக்கு அது கரெக்டா இருக்கு தெரியல. பிரபு சொன்ன அது வேணா அப்புறமா பிரபு கிட்ட வேணா கேட்டுக்கலாம் மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. இதுல இந்த வண்ணான் கதையில இருந்து எங்க ஆச்சாரியன் ஒரு விஷயம் சொன்னது என்னன்னா, எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்ம இப்படிதான் கண்டினியூ பண்ணுமே தவிர்த்து ஆச்சாரியன் இல்லாம நம்ம ஒரு நாள் கூட குரு இல்லாம நம்ம மேல போகவே முடியாதுங்கிறதுனால தான் இந்த லாஸ்டா திரேதா யுகத்துல இருந்து துவாபர யுகம் டிராவல் பண்ணி கலியுகத்துல தான் அவனுக்கு முக்தியே கிடைச்சிருக்கு, வைகுண்டமே. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஆச்சாரியனோட குருவோட மெர்சினால மட்டும்தான் நம்மளோட போக முடியும். கோலோகமோ வைகுண்டமோ எங்கேனாலும் மோட்சமோ போக முடியும்ன்றதுனால தான்
கடைசியா ராமானுஜர் வந்து அவருக்கு முக்தி கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வித்தவுட் குரு நம்ம போகவே முடியாது. எவ்வளோ கைங்கரியம் எவ்வளோ பண்ணாலும் வித்தவுட் குரு வி cannot go. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ரீகேப் பண்ணலாமா? தரு மாதாஜி ரீகேப் யார் மாதாஜி? லக்ஷ்மி மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி, லக்ஷ்மி மாதாஜி இன்னைக்கு ரீகேப் பண்றாங்க. லக்ஷ்மி மாதாஜி மாதாஜி நாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்மியூட் பண்ணிக்க முடியல. சோ பண்ண முடியல. மாதாஜி பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ண முடியலையா? இல்ல மாதாஜி. லக்ஷ்மி, 2 லக்ஷ்மி இருக்காங்க, யார பண்ணும்? லக்ஷ்மி எஸ் எல்லாருமே மாதா அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படிதான் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இன்னைக்கு சாப்டர் 7 பூரணத்தின் ஞானம் அப்படின்ற சாப்டர் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இதுல முதல்ல 1 to 6 சாப்டர் வந்து கர்மயோகத்தை பத்தியும், 7-12 பக்தி யோகத்தை பத்தியும், 13-18 ஞான யோகத்தை பத்தியும் உள்ளது. இதுல வந்து பக்தி யோகத்தை மட்டும் சென்டர்ல வச்சிருக்காரு பகவான். ஏன்னா பக்தி யோகம் தான் விலை மதிப்பற்றது அப்படின்றதுனால அத சென்டர்ல வச்சிருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிட்ட, அர்ஜுனா கேளு, எந்த சந்தேகமும் இல்லாம என்னை பத்தி முழுசா என்கிட்டயே அட்டாச்மெண்ட் வச்சு பற்றுதல் கொண்டோடு ஃபுல் கான்சியஸ்னோட செஞ்சா நீ என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம், எந்த சந்தேகமும் இல்லாம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு முழு நம்பிக்கையோட அவரை நினைச்சு அவரை பத்தியே பக்தி தொண்டு செஞ்சா அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. ஒரு டாக்டர் எக்ஸாம்பிளும் சொல்றாங்க. டாக்டர் தன்னோட இதை பத்தி அவரை வெளிப்படுத்தும் போது அவர் மேல நம்பிக்கை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட போவோம். அதே மாதிரி பகவான் வந்து இங்க அவரை பத்தி அவர் வெளிப்படுத்திக்கிறாரு, பகவான் பத்தின அறிவை நமக்கு கொடுக்குறாரு. அவரை பத்தி பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டும்தான் அவரை பத்தி யோசிக்க முடியும், நம்பிக்கை வளரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மத்த எல்லாத்த பத்தியும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஞானி யோகி எல்லாம் பிரம்ம ஜோதி பரமாத்மா அந்த நிலையில நின்றுடுவாங்க, அது பூரணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. பக்தி யோகம் பயிற்சி பண்ணணும். நவவித பக்தி பத்தி சொன்னாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பந்தனம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுல ஸ்ரவணம் கேட்கறது வந்து சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கறதே புண்ணிய செயல்தான். பகவான் நம்ம அப்படி கேட்டா பகவான் நமக்கு உற்ற நண்பரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம கிட்ட இருக்க பௌதிக இச்சைகள் எல்லாம் அழிச்சிடுவாரு. டெய்லி கிருஷ்ண கதையை கேட்க கேட்க மொத்த பௌதிக துன்பங்களும் அழிஞ்சு போய் பக்தியில நிலை பெற முடியும். தமோ ரஜோகுணம் போய் சத்வகுணத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுலயே வந்து சுத்த சத்வ குணத்துக்கும் உயரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி இருக்கும்போது பௌதிகத்துல இருந்தா கூட முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நிலையில பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுல என்ன சொல்ல கடைசியா என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் அர்ஜுனா நீ கேளு, எந்த சந்தேகமும் இல்லாம என் மேல அட்டாச்மெண்ட் வச்சு என்னோட உணர்வுல இந்த பக்தி யோகம் நீ செஞ்சேன்னா எந்த சந்தேகமும் இல்லாம என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அடுத்து பாகவதம் சொன்னாங்க. 10வது காண்டம் 41வது அத்தியாயம். இதுல வந்து பக்தனோட ஒரு பிஹேவியரை பத்தியும் அபக்தன் பிஹேவியரை பத்தியும் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமர் வந்து மதுராவில் பிரவேசித்தல், அதுதான் இன்னைக்கூட சாப்டர். அக்ரூரர் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சிடுறாரு. கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு போயிடுறாரு. அக்ரூரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கிருஷ்ணர் வந்து அக்ரூரர்கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க என்ன பாத்தீங்க, நிலத்துல என்ன பாத்தீங்க, நீர்ல என்ன பாத்தீங்க, அப்படி என்ன ஆச்சரியமா பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களை பார்த்ததை விடவா உயர்ந்த விஷயம் எதுவும் கிடையாது, உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது தான் உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மதுராசில போறாங்க. எல்லாரும் வந்து அவரையே பாக்குறாங்க. மதுராவாசிகள் எல்லாம் அவரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அவர் மேல ரொம்ப சந்தோஷம்.
ஏன்னா அவரை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, செஞ்சிருக்காங்க. அதனால அவரை பார்க்கணுன்ற ஆவலும் இருக்கு. அதே மாதிரி நந்த மகாராஜா, கோப்பர்கள் எல்லாம் அவங்களும் ஒரு வழியில மதுரா போய் சேர்றாங்க. அப்புறம் அங்க போன உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அக்ரூர்கிட்ட சொல்றாரு, நான் இவங்களோட சேர்ந்து வரேன், நீங்க வந்து சேர்ந்து வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. அக்ரூர் வந்து எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, உங்க பாதம் எங்க வீட்டுல பதியணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறாரு. பலி மகாராஜ் தலையில உங்க பாதம் பதிஞ்ச மாதிரி, கங்கை நதி உங்க பாதத்துல பட்டதுனால புண்ணிய நதி ஆனது மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்ற மாதிரி இன்வைட் பண்றாரு கிருஷ்ணரை. இப்ப நீங்க போங்க, நான் எதிர்குலத்துல இருக்க பிரச்சனை எல்லாம் கொடுக்குற அரக்கர்களை அழிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லி அக்ரூரை அனுப்பிச்சு வச்சிடுறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க எல்லாம் மதுராக்கு நடந்து போறாங்க, கிருஷ்ணரும் பலராமரும். அங்க வந்து அங்க இருக்கிற அந்த மதுரா நகரம் எப்படி இருக்கு, அது வந்து எப்படி அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருக்குன்றலாம் சொன்னாங்க. தங்கத்தாலையும் தானிய கிடங்கெல்லாம் காப்பர்னாலையும், வீடு எல்லாம் ரத்தனம் பதிச்சிருக்காங்க, நிறைய மரங்கள் இருக்கு, பூ பூத்து பழங்களோட இருக்கு, புறாக்கள் மயில்கள் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கு, நகரமே அவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு நகரத்தை விவரிச்சு. எல்லார் வீட்லயும் பூர்ண கும்பம் வச்சிருக்காங்க, மங்களகரமான பொருளா கிருஷ்ணரை வரவேற்கிறதுக்காக. எல்லார் வீடும் ஒரே மாதிரி அழகா தோட்டத்தோட இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் பலராமர் வந்திருக்காங்கன்னு செய்தி கிடைச்ச உடனே எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுறாங்க. குளிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் சரி, அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுறாங்க ஆமா பாக்குறதுக்கு. பிருந்தாவன கோபிகள் எல்லாமே வந்து என்ன தவம் செஞ்சிருக்காங்க அவங்களோட ஏக்கத்தை அப்படின்ற மாதிரி இவங்க மதுராவாசிகள் அவங்களோட ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நடந்து போனா யானை நடந்து போற மாதிரி இருக்கான். அப்புறம் கிருஷ்ணர் பலராமரும் ஒரு வண்ணான் கிட்ட போறாங்க. கம்சனுடைய வேலைக்காரர் அந்த வண்ணார், அவங்கள்ட்ட போய் ட்ரெஸ் கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த வண்ணான் சொல்றாரு, நீ எப்படி அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நீ கேட்ப, இது வந்து ராஜாவோட ட்ரெஸ், உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் நீ அதை கேட்கறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்ப வந்து அவருக்கு கோவம் வந்துடுது கிருஷ்ணருக்கு. அவரை தன் கையாலேயே அவரை வண்ணானை அழிச்சிடுறாரு. வண்ணான் இறந்து போயிடுறாரு. அப்புறம் அவங்க துணியெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு டெய்லர் கிட்ட வர்றாரு, துணி தைக்கிறவர். அந்த துணி அவரை வந்து துணியாலேயே ஜுவல்ஸ் எல்லாம் தச்சு அவ்வளவு அழகா கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட கிருஷ்ணர் வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாழ்த்துறாரு. அவர் வந்து வாழ்த்திட்டு உனக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வாழ்த்திட்டு, நீ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து முக்தி அடைவ, சாருக்கிய முக்தி அடைவ அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்படின்னா அந்த விஷ்ணு ரூபம் மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வாழ்த்துறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் நடந்து போறாங்க. அப்போ சுதாமான்ற ஒரு பூ கட்டி விற்கிறவரை பாக்குறாங்க. அவர் வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரி பலராமலையும் பூக்களாலையும் சந்தனத்தாலையும் வச்சு வணங்கி அவரை ப்ரே பண்றாங்க. எங்க முன்னோர்களுக்கு எல்லாம் முக்தி, உங்களால எங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் முக்தி அடைவாங்க, உங்க சேவகனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மாலை எல்லாம் கொடுக்குறாரு. பலராமரும் கிருஷ்ணரும் சந்தோஷமா அந்த மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க. உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்கும்போது அவர் கேட்கிறாரு, உங்க மேல உள்ள பக்தி தொண்டு குறையக்கூடாது, உங்க பக்தர்களுடைய சகவாசம் நண்பர்கள் கூடயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க. எல்லா உயிர்வாழ்கிட்டையும் நான் கருணையா இருக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதை எல்லாமும் கொடுத்து நீங்க நீண்ட ஆயுளோட அழியாம இருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி பகவான் வாழ்த்துறாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, வண்ணான் மாதிரி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு, அவருக்கு வந்து பெருமை, நான் கிருஷ்ணரோட சேவகன் அப்படின்ற பெருமை, பணிவு இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சுதாமா மாதிரி எப்படி பக்தனோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சூப்பரா ரீகேப் பண்ணிட்டீங்க. ஃபுல்லா எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது, நீங்க வந்து அந்த சாரூபிய முக்தி வந்து விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. விஸ்வரூபம் இல்ல மாதாஜி, விஷ்ணுவோடய இருக்கும். விஷ்ணு ரூபம் தான் மாத்தி சொன்னேன், அது வாய்ஸ்ல அப்படி கேட்டிருக்கேன். விஷ்ணு ரூபம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மாதாஜி நல்லா சொன்னீங்க லட்சுமி மாதாஜி. தேங்க்யூ. நல்லா கிளியரா இருந்துச்சு. இன்னொரு வாட்டி கிளாஸ் கேட்ட மாதிரி இருந்தது, நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம வாஞ்சா கல்ப சொல்லி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ரீகேப் நல்லா பண்ணாங்க அவங்க, நல்லா இருந்தது மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.